يتش يوعسجري كان سال يوعسج جنا ما يات هذا المدر دي يشتري دم تا قطع بويق شو قال كل يتو نع بقى بس أروالي مخرج بس هدي زوج ثاني ريستو تشيكوس فتشوف فأقول إخواتي آخر عن الخلوية شوقي وقاعد خمسة دايت مغرم يسكن يتو هذا مغرم عنده يسوالية يتو زوج شنو يتو شوية شنو اختياشن بوت دير ترتاح يا ستة بيندين سوية جاية فناخد شنو عمودي تروح هنا خير فناخد بصل بوبوش اش مو بيهتر ما تتوي وش وقت شو اشيات بوقع بوشة الدنيا شو واتع اوناتون حويش زوجون تعم دقادع العنخة اش تعم دحت شو وقتي يقضي الخيط شنو هين وقت شنو هذا وحوشن دوزو بالعشرة زوجون خدك دور بدورك بلاد دورك هاي بروستيتوت كستنة خلال بويش هذا اللوقفة شنطير هذا اللقش شنطير فولد شو سيدنا غمالتير شنطير هذا اللقش هذا خيات بوقو شو خيريات خليات فبوصل الدنيا اللي أقول لك مدية شاش بوصل بخيل فريش ماندوكش ده تخون شو جو سعدو وش جايبو شلون ناخدوه شو هو اللي انت الله يخندو أقول لك برسا أدين وقت يتشلقته الله Verse, fue öyle kasıtlar. Bak Müslüman kasıtlar. Hadi aklında var ya. خسر داش صباخس وش شو دو أصغر فوق دوش وش شيء وش لا ضغط ده سر أخراني كم تقدر نبلا هنس يعني زي ده شو بوصل الله جهلي يعني وين كان كاي رازن ستخمت شاخل لا هذا غير بوصل تسوق شو ضغط بروستات اشتخ غيرش на мой взгляд دو سو نوخش ناخيات باش ولا شو يولك تجيات زود عواش وقت شو وقت ما يقول برسر شبغرا ميزو باش سو не хочет грубо сказать سمعت شرطي على все برسر اس تانجاج ما تتو اورج ميال بو ها فيش سيتشمي ما بوش فيش سيتشمي ما اس وقت وقت هر وقامة تتوش اخش دو يدياشتك غير سبو ملياردами уже цели направлено قام خربت كده اربل نعمو برسر سي وقت اقول صنع واستويش سي وقت سويكتا الله تانجاج ما ديك دو شينج ايت تانكستو ازرتك تسات لوسويك برسر كروين هيدا مستوى كرش طبعا كيفيرش زي اللي يا جوتا كيفيرش كي تاوس كي سودي جالبش يا جو على يوتيوب قناه شدوخيت انتو ايش بورش خاطر حيك وعما بو كيفيرش تان نوختو بوصل بوا نوختو بوصل بوا تاع نوختو بوصل بتغل ايش يات بو تاع بريد تشيل اللي يسمى يا بيتوشنيا دا تشاش يا بوصل بيات نوختو يا توش كيجيش Жаль, маржу, бусол дин полный, хахунца дуется. قايلين شيتيز بوصل دين زوي تاع بريتنزيات هيتو عقار بوصل دين نوخش قوم دوق تديرني شي دايش بروح بوصل دين هيتو بوسكاي اني وتاشت بوسكاي اني ونويازو سيمو ميرو خليفات بريقات داخيت واش زدري عابو زدري دانيس بياش شو عياز دينك دوي بتاع شاخ بوش سيرهم درر هوقع سدايش نيا زدرشن تكيكش تسمى جنا بورس هيتو سدايش خيتنا نيف كانت عيش حاجه عيش حمد واش بوي حقي خيط ما قياتيش بريدوركش سالا سدايش شيء قاعد نصبل كان شاش نيا زدرشن تكيكش الترخ كان عيرن شيء دعبا مجي قياتش هيتو داك شين حدو ايش بودايش ايش بقوان خي تسمى جدنا مواستر جون زود يلا عين زود يلا زود يو زود جون سيتي قيدك شتال يشينك ينينك
Да, Ну икс, что? душон, говори, да, бацо, бацас, буде у нас, что он чен дазен из хаусал, что просто расстрел на месте, он. Зучон сети койдачон. Просто хайо туа. بطو تغن سيتواتي موجو غاية ونسون خش مو سوي Шаз. خش وب سوي нормально. В общем, так, сунтан ситуация موجو ملو شيخ ونعدين там بيسنجور صلحال شيخ منصور وبوغرق سار سان دعوت أما بني ويدايش داوت يزيشنك شو بوغرش بري سان دعوت أم بناتسار Хорца чари. ها то есть сан дعوت أم بناتسار أتسار موت أم بناتسار دعوت просто физически дует шалтныш да турныш да أم بناتسار и все ах да багна иш дуй короче шеш аю дадо паллу дуй кецелас да багна иш и цугайна иш тхила сон таган примерно иш тажего почти то же самое дутаган ама оцхена атар беш болт чисто на мечах дуй на мечах хила атаган беш болт омма словом и делом ой делом элча словом дуй вот то есть суал болар куду оцхена атар просто бина ама тага илм цехилга таган вайга илм ду сунделхан история повторяется Сундан таган вай тернаштах герзица баца öş чисто словом дуй тик варчал бас довод диалош далил долш эште же ситуация гоксон таган дуй amma tagana wa tolam khirbu und elsh wa ga ilm dolgan wa ga buch bolgan hens deuzna otsgena tsadoizeri эш ситуация гоксон таган Онис ли عدشنا شو ويا تتعدش أولي يغرجع عدش أقول ليش تولد خويا عدشنا شني صور قيا كان مجني عونسن هي العوخة مندوق عوخ يبوخ شلاتش هو دوا تعصم حق آخر ياتر يالسمن يوخ تعزر كان تي تشبالز سنس دوا جيرو لوري على شيدايش واقي سنس عبيد عجو يالسمن يوخ ياتشلو وقار قلم داقني ودو حال زمان شو حقونه هي خله قونه تهن بو أم حلق شوش أو تهن قونه إيش زمان يوين تير حلقة قونه هي طريق حنرش كاشلر بر موخلر بر زيوسلر بر زود يشلر بر خليات تهن خيل بيش بوش قوناشلر بيش موت بو متوتون يش غلق شدو لرن ديش خز لامشتو تهن حلقة شالتنز دين والخش تهن حقل سي قيتن شاقيه ديشتو بقاش متت ولدن قليت هو يقولشتو صبر ملدو أستقي شب صبر قاش ديال شول إحا صبر كروش من هو أول الحلقة تهن خيل بيز الصبر قاش شول إحا صبر كروش نعم As sayqomi sayqende dolar diyordu. Süger ta üyez doğuş deşine so tan dawi tan washwi tan kantu khama mesela hokum nu ve kanuşon soğuk şola öyle sayqomet. Tsellegut el do haq do jungben nahan tsagesh el dies met mogli shi el madies tsa oy azhum shella dat er do shwat nis zu el dies jungben ta sa qoman khash dritsa tsalar son har buye khalson yezat asar qobol so yirayat har dele khlish yat bu no har khum duchen ho khum no biakh ya shushun tag zuda oy azlu qoyoq shushun ho qar tsen du deshisan bo shto khum du شيء نوختهم أو عقوسن هقت أولو تج هقو هرداش ديت ولا شنتج تجن زوجن يقع ديت ولا شيء دوزلز ديزو ديت دينت ولا شيء حن أيقظوا شندور إيح دادوق شو أتلج موي شون إيح تخيت ديتر الله خوشك باش الله عنديت يا شيء ما استقبل واش أنا واستوان
Это, ich человек цодой, тан сигарли шума дать малисо. Her asaygar düç da tsaroqa yazden o adilendo dik do her todayış yazın düç del rez hilsan del si doysa del de al boyluş del it değiş tane zertschil şvek sosan oğuştu yılda son zertschil üç mitç boda üç sibriyah boda jüşkit boda mitç вот boda это خلي يحكي صديق لطيف dersa kuda tam tansa do sen islo işim Pituhi iş yokuş. Onda çare iş çıksa di içse olsa her iş okwa boğşun ok Allahu el diye şöyle todayış toyuksan tahan. Şeçe alo megşun vaş velç veşizu de alo megşun payamar iş şadoşu da خير он не хотел умирать. ta sovallu şarvel lukta bersa son so жизнь соуял майрел соуял say inkhirdo zi so çoğu tu el arvel luk noch kona hu el arvel ma wahsa bersa sona mala waha la say dözel khul у них ashal не было такой возможности вещать, он оттуда. Дела, ha sem diset abadela bersa sem diset оправдание он писья تعيين он قيد واحد تسنقع دواء дальше 20 تسنقع оправдание Да не, оправдаешь, я ж вас, а я ростишься. Но когда я принимаю решение, я никогда не руководствовался этим ухонцы. Это было мое личное решение. برسال عدوقوا كونا توديخ ان روي مخايسون كونا توديشنا ديسن фильтрованные очищенные не подстроенные под ислам а подстроенные под наше هون фильтр أعليلنا بوصل دين مدات يلوي دايش لي النجوانان وش لي النج شاش بوصل بدموعش لا لقش Кадыров, они вообще там, ну, чуть ли не изнасиловали его. То есть там никто с ним не считается, его туда-сюда там раскидывают, передают. Даже там, когда сын Кадырки на стрельбище там что-то стреляет, в этот момент якобы охранник Путина там его заслоняет, как бы Путина от него заслоняет, боясь. Вот эти вот сказки, да, которые они, ну, на Западе здесь рассказывают, и этих людей слушают. Вот дело в том, что это не просто так. Это там какие-то, если чеченцы понимают, что происходит на самом деле, что кто такой Кадыров, что это чистый пехотинец Путина, вообще, ну, чисто в каком плане, полностью, в точности выполняющий команды русских, там многие чеченцы это осознают четко, а вот вот эти вот хорошие русские, да, они как бы, ну, являются проводниками там для Запада, на них как-то ссылаются, они как бы для Запада являются своего рода экспертами, да. Вот такая вот ситуация, короче. Вот так вот эти вот распространяют хорошие русские антипропаганду на фоне вот таких вот каких-то русских террористических операций. Вот то, что мы видели, вот эта ситуация с этим самолетом, лайнер, который вот сейчас в Казахстане упал. Кстати, вот полностью хотелось бы свои как бы соболезнования высказать полностью там от имени и Чеченской демократической партии, как один из активистов, тоже вот хочу, все равно эта запись, как бы она в эфир пойдет. Я знаю, что все наши соотечественники тоже, там, вменяемые чеченцы, там, кто четко осознает эту ситуацию, тоже такого же мнения, поэтому вот полностью как бы наши соболезнования высказываем и близким там погибших и так далее. Просто вот это дело, его нельзя так тоже оставлять. Не надо вот это, то, что черные ящики уже русские унесли, это уже вообще очень-очень такая продолжающаяся вот эта вот слабинка со стороны мировой общественности.
за которое, ну, за это все равно еще в дальнейшем снова и снова мир будет расплачиваться за вот это попустительство и вот такие вот допущения вот такого. Сюрликер, маршал Душук, добрый вечер, всех приветствую. Присоединяюсь, Ибраим, к соболезнованиям. Далгештоль, Дахилванчана, Далгештоль, Кейчана, Кейч Ома Болчана. Соболезнуем всем пострадавшим, родственникам пострадавших и погибших. Надеемся очень, что таких случаев больше не повторится. Хотя надо сказать, что пилоты очень-очень потрудились, чтобы не совершить аварийную посадку на территории России. Чувствуется, что они очень даже, можно сказать, боялись этого, готовы приземлиться где угодно, но только не на территории России, потому что там, ну, скорее всего, были и другие аэропорта там поближе, где можно сесть, но они выбрали там море, более решить нахцер und помню, из бортом корабля самолета польских представителей, там и властные представители спортивного клуба были. Они, ни один из них не выжил. Тут они рисковали тоже, что никто не живет, если они приземлятся на территории России. Скорее всего, в этом было их убеждение, что надо в любой ценой прийти на территорию другой страны, но не России. И вообще саму версию вот этого произошедшего, я не знаю, его терактом называть или чем. В любом случае, как бы оно ни началось, да, все-таки я считаю, что это вылилось в террористический акт, потому что почему самолет, который подбили, ну вот допустим, да, что как бы есть там угроза вот этих вот дронов со стороны Украины, и воздух, он как бы, ну, такая напряженная, скажем так, ситуация, и воздух пытаются контролировать, и в этот момент летит пассажирский самолет, и допустим, да, что русские, как обычно, там, вот эта ихняя пьянь, там, выпили, увидели самолет, он показался им дроном, они, короче, привели в готовность, ну, уже приведенная в готовность ПВО, атаковали, короче, самолет, и после того, что они сделали, они вдруг узнают, что они, короче, атаковали вообще гражданский объект. Как бы то ни было, Ибраим, будь то и теракт с их стороны, или там какое-то ПВО, думаешь, что это какой-то беспилотник, и территорию отвержу, темных политик, Ибраим, из массовой информации, через своих обращений, а политики и Не, я просто вот разбираться, если, да, почему вот так вот происходит, почему подбитый русскими самолет, подбитый оккупационной вот этой властью, подбитой русской армией, которая захватила Чеченскую республику Ичкерия, в захвате которой очень большую роль сыграл Невзоров, всякие Яшкины, Хренашкины и прочие вот эти вот хорошие русские. Вот эта вот русская военщина, которая стоит в Чеченской республике, она сбивает вот этот лайнер, да? Почему его не дают посадить в соседних республиках, на соседних, короче, в соседних аэропортах? Там же валом, и в Моздоке, там, и вон под носом прям, в Троицкой, в Ингушетии есть, в Махачкале есть аэропорт. Я еще не знаю, там повсюду, короче, там Пятигорск, и Ставрополь, я просто не в курсе, где там, что конкретно, но я знаю, что там есть аэропорты. Даже сейчас погуглить можно тоже, посмотреть, сколько, чего и как. Почему этот самолет, он начинает, короче, пересекать, летит в сторону Казахстана через Каспий? Что вот по-вашему, что это такое, что там происходит вообще? Почему все хорошие русские СМИ и хорошие русские имперцы, которые орудуют на Западе, почему они во весь голос трубят? Одни трубят, что какой-то Кадыров, я уж извиняюсь, просто я приведу пример.
они о каком-то кадыровском ПВО, если говорят, то объесться фасолью и повернуться, как Кадыров говорил о Америке, в какую позу он поставит. Вот так вот, если он не стал, я не знаю, я извиняюсь, да, за вот такой вот как бы разговор, но тем не менее, вот такое какое-то ПВО, чтобы съесть фасоль и долбить, короче, вот этот самолет, обстрелять вот этим делом. Кроме такого ПВО, у чеченцев, повторяюсь, если бы в свое время несколько стингеров было бы, это бы к этому не пришло. Нет у чеченцев никакого, ни ПВО, ничего. Чеченцы – это оккупированное государство, Чеченская республика Ичкерия, где орудует, стопроцентно орудует русская ФСБ, русские власти. То есть именно орудует та власть, которая востребована русскими всеми. Хоть они сейчас разбежались, хоть они сейчас играют вот эти вот кошки-мышки, да, там хорошие, плохие, мы против, мы не против. Это ими востребованная власть, она там установила полностью диктатуру, тиранию, и там у них есть и ПВО, и все. И вот они, как бы за ними вот это вот все, и это как бы ихняя тема. Я сейчас чуть-чуть сбился с мысли, но имеется в виду вообще в целом, вот что происходит, да? Почему, когда уже они сбили, уже русские вот сбили, вместо того, чтобы, я не знаю, как-то попытаться уже сделанное, раз это случайно произошло, его же можно посадить, этот самолет, хотя бы спасти людей, хотя бы как-то меньше компенсация какой-то делаться. Вместо этого происходит непонятное. Этот самолет начинает улетать со стороны Российской Федерации, с территории, быстренько ее пытаться покинуть и куда-то до Казахстана долететь. И повторюсь, в это время хорошие русские имперцы распространяют дезинформацию, что Кадыров какой-то чем-то сбил самолет, Кадыров равно чеченцы. И другие хорошие русские распространяют, что какие-то птицы врезались в самолет. Это что за информация вообще? Что это такое? Давайте присоединяйтесь, будем как бы тоже обговаривать это дело. Дело в том, что пока мы молчим, вот эта вот вся среда из хороших русских распространяет полностью. Маршал думался, да. Здесь, на Западе, вот эту дезинформацию, куда они каких-то Кадыровых с ПВО притащили. Как будто бы Кадыров... Микрофоны включайте. Маршал думался, да. Ибраим, там Путин извинения я хотел, а мы лица дойду, бадуйте, позвонить день. Ли извинения, фигия. Нет, там я тоже читаю уже украинцев. Они пишут, что Кадырка позвонил Алиеву, и Алиев его проигнорировал. И дальше газета от себя пишет, теперь Путину отдуваться за Кадырова придется. Это что такое вообще? Украинцы, вы что с вами случилось? Я не пойму. Я не пойму, украинцы, вас тоже Кадыров насилует там 2 года, не можете Кадырова, что ли, победить? Я сейчас это просто, чтобы холодным душем пройтись. Украинцы, вас что, Кадыров 2 года насилует, и вы не можете со всем оружием западным его победить, что ли? Вот так вот это все происходит, да? Так на Украину напал Путин, русские напали на Украину, которыми востребован Путин, их президент. До этого Ельцин был ими востребован. Они за него голосуют. За Путина, за Ельцина. И они вообще ничего против не имеют. Абсолютно. Мы не видим, чтобы они возникали что-то против, какую-то там устраивали что-то такое. Какие-то недовольства там, чтобы какие-то волнения были. Русскими востребован Путин. Русские напали на Украину. Или я что-то не понимаю. Или это Кадыров насилует Украину, напал 2 года. Украинцы не могут с Кадыровым справиться, что ли? Который еле-еле там волочится где-то. Весь, короче, надули его там непонятно чем.
которому чеченцев передавали до этого украинцы тоже, украинские власти, раз на то уж пошло. Зачем это теперь чеченцам наклеивать, навешивать это все? Кадыров, он больше украинский, чем чеченский. И вся вот эта русская система оккупационная, она больше украинская, чем чеченская. Почему? Потому что с ней сотрудничала Украина. Полностью были договоренности, полностью там за газ, за нефть, за другие блага происходило какой-то вот этот обмен интересами. Не надо приклеивать вот эту всякую кадырку, мадырков. Зачем их чеченцам приклеивать? И вообще, зачем комментировать, что Кадыров звонит там Алиеву, хотел типа извиниться за то, что сделал. Алиев его проигнорировал. Теперь Путину надо будет отдуваться за Кадырова. То есть украинцы тоже уже подхватили вот эту пропаганду, что у Кадырова есть ПВО, вот то, что я комментировал, да, фасоль. И до того он сильно бьет этой фасолью, что там аж молнии сверкают. Таким образом мы можем обвинить ДНР тоже в сбитии малазийского самолета. Не Россию. Лично я никогда бы даже не подумал, да, что малазийский Боинг сбили вообще украинцы, потому что это чисто русский почерк изначально. Все это видно прекрасно. И даже если стреляли украинцы, то это украинцы, которые находятся в русской армии. И вся ответственность это русских. И вообще ни один украинец, он как бы десятки, тысячи, там, опять-таки ж повторимся, да, там, тысячами, если украинцы какие-то участвовали в русской армии, при том, что Украина, они были добровольцами, потому что Украина это независимое государство, у них был выбор не идти в русскую армию. Никогда чеченцы на это не акцентируют, не акцентировали в любом случае. Потому что только дебил не поймет, что русская армия, кто бы в ней ни находился, вся ответственность лежит именно на тех, чья это армия. А не на тех, кого они в этой армии там наняли и так далее. В случае с чеченцами, то тут нанимать никого не надо, просто тупо захватили, оккупировали нашу территорию и туда полностью используют вот этот вот оккупационный вот этот вот состав, ну или контингент. В таких случаях нас рассматривают просто как отдельное государство, как независимое государство, которое напало на Украину. И не стации, он то хатсы, он бы российский, примерно Дагестан, территория Кадина, Дагестан, что бит Динарбия, что и так, над Казанью сбить, татар сбить Динарбия, что и, да, это неправильно вообще. Опыт вот царящий. Но чукч бац я сбити, чукч сбити на хулида. Это по этой логике и что. Нет, если бы у чеченцев, у чеченского народа, у чеченского государства было бы в свое время ПВО, противовоздушная вот эта система, мы бы сейчас не находились бы, весь мир бы сейчас не стоял бы вот в этой позе, я как есть, как бы это выражаюсь, вот в эту позу мир не был бы поставлен. Сейчас оказывается, что у чеченцы, у них какое-то ПВО, чеченцы сбили что-то там. Невзоров, Элек Дац, первую фразу Хильма Хильна. Говорит, дикарям дали, говорит, ПВО, говорит, не сбили, говорит, пассажирский самолет,
Дикарям, говорит, дали ПВО. Дикари, конечно, это нельзя тоже оспаривать, потому что за 20 лет, да, вырастили похожих на себя. А вот если говорить о русских дикарях, да, которые там в первую русско-чеченскую, когда Невзоров снимал вот эти мультики свои, чистилища, в это время русские дрючили самих русских за водку. Можно было вашим дикарям русским подойти, дать водку, чтобы они вон других русских мочили в сортирах. И так делали. Много таких моментов есть. Вот, может, Невзоров своих дикарей, свое дерьмо русское сравнить там с сегодняшними дикарями, которых они тоже воспитали за 20 лет. Но он же прекрасно знает, что ПВО, Яхтига, там нету ни одного чеченца, нету ни одного чеченца, ПВО нету. Даже водителей там нету. Он прекрасно знает, на что бы там, это миллион подписчиков, там у него там просмотров, там миллионы получается. Вот проброс он делает. Первые только узнали, что там сбили, там получается. Ясно, кто сбил этот самолет. Не давали сесть ему там ни здесь, ни Минводы сперва направили, потом в Махачкалу направили. Уже было ясно, что они подбили его, с ПВО подбили. Вот И он это заявляет округа. мировому сообществу внушить, что это чеченское ПВО, да, дикарям дали ПВО, они сбили ПВО, да, вот с этим ПВО, говорит, сбили самолет, заявлять дацу. Он же и сразу переводит и на английский, и на все там переводит. Буквально как будто у нас в Чечне есть какое-то ПВО. Это ПВО, российское ПВО, которое выделили, поставили там. И стоят, и все офицеры там, получается, и подчиняются непосредственно Москве, не подчиняются ни кому-то там. Даже ни Кадырову там не подчиняются они. Это ПВО подчиняется Москве. Кадыров рядом там не подходит и ничего не командует этим ПВО. А Невзору надо, чтобы мировое сообщество думало, что это чеченцы сбили там самолет гражданский. От округа. Отработала технология. От округа. Быстро. Миноводион аэропорт. Магасион, Владикавказ, ладно, и та, из обстрелов. Магасион, Моздокион, Ханкалайон, Эметюха, да, Махачкалаю. Махачкала. Короче, их кадров Элиста, очень много. Элиста Да. недалеко, Элиста недалеко, там Бала Визига этих. Волгоград недалеко там. Не нужно было даже. Они просто приняли решение выключить и свой чужой, где там находится, выключить. Они решили полететь в Казахстан. А эти думали, они сейчас упадут, в Каспий упадут и концы в воду. Да? Ничего не доказали, типа. Азербайджанские таланты, они говорят, что было 3 удара, Сюдерши, выжительного, показания, было 3 удара по самолету. Там, скорее всего, 3, возможно, 3 удара там было. Я так, по дороге там был что-то. Да, а может, вполне там они высоту набрали, может, там где-то хлопнуло, слава достала. Там 2, там слышал, что там 2 выстрела было там. Хвостовом от передней, где-то над кабиной у этих пилотов, там где-то впереди, там хлопок был там. Но эти пилоты оказались, специалисты, сильные специалисты, водители, эти летчики оказались. За счет этого это 1/3, больше 1/3 выжило там, получается, пассажиров. А так они, скорее всего, думали, там, что упадет он в Каспийское море, а потом поиски, не поиски, иди доказывай. Потом они трал прогнали бы и на куски его развалили бы тот самолет, или еще подводников запустили бы, развалили на куски и сказали, ничего нету, да? Даже это Казахстане, это просто Зюха нахил, да, и нахил дальдует, он барлик дисла. Да. Чай, воду яри, да, и за кайлдой тут дождь, просто там Это 100%. нюха, воду, и все,
И гуч делды ок. И на ню Так, аваши если на бля. халат бошон, на халат бой, включаю я людей. Конечно, халат бе. Модератор. Но и ногчи ПВО алдат, и те театр, и чего харцу дун, а еще цига ег ПВО российский, 100, чем-то 100 тысяч минимум войска, что от российского, что аляш ногчи, что. И дыч, тогда вот. Это теперь ПВО, волбящий. Да, да, это российское ПВО, оно не подчиняется никоим образом Кадырову, не подчиняется оно. Ни Кадырову, ни одному подразделению в Чечне, чеченским авиации. Ахмат, не Махмат, Махмат, Нацгвардия, они им не подчиняются. И Даже диспетчера там по GPS Азербайджан, переговор. Сейчас даже диспетчера, которые в Грозном, они у них забрали и с Ростова управляли этим самолетом. Когда на Махачкалу отправляли его, уже там он уже вышел из подчинения с аэропорта диспетчеров, они вышли из-под... Не они Диспетчер уже сквел управляли. бешник шмабу, леху, ногчи мабат, грозный аэропорт, я берша, и гайсон. Даже они там не управляли этим самолетом, Да, у них это забрал, аэропорт, это это они. Ростов забрал. Те Ростов переговоры, когда где переговоры, сейчас закинуты их переговоры, там управление забрал Ростов. И контролировать кэш берша, а ногчи баба с ФСБ, мы человек. Хаусиш, любой документации доступный, егда, хаус, аищу. Еще и контроль, даже аэропорт, гражданский аэропорт ФСБ, головой, будто человек. على أسوان ويخات مقردوكشن ده через этот аэропорт. Мне просто вот, когда на фоне всего этого, там вот эти, ладно, хорошие русские имперцы, это понятно. Там шкуры, которые под видом каких-то путинских там врагов личных орудуют на Западе, это-то понятно, но украинцы тоже вот это, когда подхватывают, уже обидно как-то. Но обижаться вам не стоит, она в Украине, я Не, вам не, уже не, объяснял. не то, что обижаться, ну, как бы, понятно, что это пропаганда, что это все, но как-то тоже до украинцев же надо достучаться, потому что, вот смотри, кто такой Кадыров? Это чисто тиктокер, указ. Вот он в тиктоках его показывают для украинцев. Его там, других вот этих всяких тиктокеров. Абсолютно больше из себя ничего не представляет. Вот смотрите, в свое время Невзоров точно такой же тиктокер для чеченского народа, понимаете? Тогда не было тиктоков, тогда не было интернета. Все люди там где-то у телевизора, у нас света не было, там на каких-то моторах, на аккумуляторах, какие-то приспособления, там какие-то маленькие телевизоры подключали. Вот этим всем мы как бы выживали, там занимались. И люди в таких каких-то полевых условиях пытались там информационно что-то там, ну как бы найти, да, там информацию. И что происходит? Вот чеченцы, которых уничтожают, которых как похлеще, чем Украины, целыми семьями там под землю, короче, мы хороним, да, там целыми селами даже. То есть вот это, вот все эта ситуация, где-то у телевизора, там у своих очагов собравшись чеченцы смотрят тиктокера Невзорова. Вот представьте, люди, у которых близкие, которых, я не знаю, там потеряли руки, ноги, там кого-то без вести потеряли, там кто-то целыми семьями погиб. Вот в таких условиях сидят, куда-то в телевизор потом смотрят, а там показывают Невзорова с его мультфильмом, там, вот этим «Чистилище», где он полностью перевернул все как бы наизнанку, понимаете? Как будто бы какие-то Дукуз Исрапилов какой-то у него главный герой там плюется, ходит.
непонятные. Потом какие-то индейцы, африканцы. В первую русско-чеченскую войну ничего подобного не было. Это просто планомерно, 100% у меня гарантия, что это именно уже как бы подготовка на будущее, вот с такими целями этот фильм, туда африканцев в этот фильм добавляли, потом непонятно, афганцев каких-то, с какими-то дукузами, Исрафиловыми там, и какие-то хорошие русские мальчики, которых потом мы, оказывается, распяли на кресте. Потом какие-то трупы, которые списывает российская военщина и начинает по трупам танками ездить. И оказывается, они это делают не для того, чтобы списать свои жертвы, а в фильме Невзоров преподносит это, как будто бы чеченцы сейчас придут и будут мальчикам бедным носы, уши и там половые вот эти органы резать на память. Мы этим никогда, люди этим никогда, даже вот эта кадырщина, которая сегодня Украину туда лезет, это русское детище. То, чем они там занимаются, это русская полностью культура. Чеченцы от себя, когда со своей культурой, со своим самобытом отстаивали свою независимость, свободу, у нас вот такие русские извращенные методы никогда не практиковалось это. Это единственное, когда уже русский международный исламский терроризм они у нас распространили, вот на этот период, во вторую русско-чеченскую, там как провокаторы какие-то голову, когда резали, вот такие моменты есть. Уже чисто идеологически вот этот ИГИЛ, когда русский вступил там в силу. Но когда чеченцы за свой самобыт, абсолютно там ничего подобного у нас не происходит. То, что вот эта гнида Невзоров там пытается преподнести и показывать, и вот люди, которые пострадали от тех бомбежек, которых там пытали, которые через их фильтрационные, концентрационные, фильтрационные лагеря проходили, были узниками. Вот эти все люди куда-то в телевизор смотрят, и там вот эту хрень показывают, где, оказывается, чеченцы носы, уши русским мальчикам распяли, что этих на крестах, короче. И вот эта гнида Невзоров, она показывает. И эта гнида Невзоров, она такая же гнида для чеченцев на тот период. И вот этой гниде в Украине дают гражданство. Теперь нам что, украинцев всех с этой гнидой замешивать? Или вот почему вот этого не происходит там в украинской среде? Тоже, украинцам тоже надо же донести это как бы до них. Алло, если какая-то кадырка тиктоковская, русская, ее туда посадили, вот эти всякие вещи, говорит, я за 3 дня Крым возьму, это, Киев возьму и так далее. Это не надо ассоциировать с чеченским народом, пытаться это перекинуть или сделать из этой гниды какую-то персону. Еще Она раз, в отличие, она даже в отличие от Невзорова, эта персона, в отличие от Невзорова, она не имеет даже 10-я часть доли полномочий, которых Невзоровская гнида имела. Это потому что полный, 100% пехотинец, который четко выполняет команды русни. Вестфалолию. Уважаемый, я еще раз объясняю. В Украине это ненародные власти. Его выбрали, этого товарища, выбрали по приколу. Молодежь по приколу Леху, проголосовала, мы посмотрел, сейчас... дай сказать. Дайте. Это демократические выборы, все. Это выборы, Зачем но мы туда демократический, должны уходить? нет, демократические выбор, ошибочный выбор народа. Юрьевич. Если бы его не выбрали, бы остался Они бы сами Порошенко, разберутся. они даже не напали бы на них. Там сидит завхоз глубокий, на должности завхоза сидит Ермак сидит. Его отец, генерал Горыныч, Леху, живет в ты вот Москве. смотри, тема, о которой ты сейчас говоришь, Телевидение, захваченные, посаженные люди, они боятся что-то сказать, их отправят сразу на фронт, если они будут не выполнять политику, которую им дает Ермак. Телевидение это не народная часть телевидения. Они все телевидение забрали под себя. У всех этих миллиардеров, которые там были, свои каналы были,
они все эти каналы забрали. И платят с бюджета, там, этим каналам платят с бюджета деньги. Это неформально этих миллиардеров каналы, но там управляют уже ихние работники. Ермак, До этого эти каналы принадлежали куму Путина Медведчуку, который даже сейчас функционирует. Забрали эти медведчуковские каналы, забрали они. Это Зеленский и его команда забрала это в их руках. Ты ходишь, лбом будешь стучаться, головой будешь стучаться об стенку, ничего ты им нужно. А эти каналы подчинены, и бюджета платятся деньги этим журналистам. Они на зарплате сидят из бюджета. А кто платит, тот и заказывает музыку. Я просто не об этом, да, это как бы внутренний. Донести, где мне обидно, мне тоже обидно, что они вот это показывают. Но они подневольные люди, там идет война. Если ты будешь где-то вправо-влево что-то не то говорить, тебя отправят на фронт. Ну, я вистало, машу. Сомнение, Алмегруиса. Дерду полностью. Я просто потом тоже как бы выскажусь. У всех Смотри, как бы Ибрагим, свое мнение. Я думаю, давайте я сейчас выскажу, максимум постараюсь в 2 минуты уложиться. Просто если что-то провокационное услышите в моих словах, дождитесь до конца, я объясню почему. Ибрагим, я думаю, что украинцам нам доказывать и объяснять, достучаться до них не нужно абсолютно. Объясню. Вот где я живу, в Германии, здесь много беженцев из Украины, чьи мужья там или точно, или якобы защищаются и так далее. Клянусь, ребята, они абсолютно точно здесь кучкуются с русскими. Никаких проблем, они здесь вместе. Я был приглашен на несколько мероприятий, типа юбилей, вот такое. И я видел, как они обнимаются, дружатся, братаются. Никакая война им не проблема. Детей вместе в школу водят. Русские женщины тут же дружатся с этими украинками, которые приехали от войны. Тут же они и сами, эти украинки, с удовольствием к этим русским идут за советом, как в школе, как то, какие дела. Все абсолютно одна. А после первой рюмки водки, вот это вот это все, березка, лапти два и так далее, поцелуи в десна, сразу. Это один народ. Ну, как минимум, хорошо, 2 народа из одной колыбели. Давайте так более объективно скажу. Рано или поздно эта заварушка у них закончится. Когда-то, допустим, нельзя было поверить в то, что немцы и французы будут после Второй мировой как-то общаться. Сегодня мы, пожалуйста, видим отличные отношения у всей Европы с Германией. А это было совсем недавно. Я уверяю вас, эти ребята подружатся, будут опять обниматься, целоваться в совместные браки. Это один народ. Это вот их правило, их правило, свои собаки дерутся, Это чужие. Не мешай. твое личное мнение, да? Да, я договорю, пожалуйста. Да, это твое мнение, и ты Мое, да, чисто мое. Русскоязычными хохлами ты встречался. Не перебивай. И вот это правило, у меня складывается впечатление, что наш чеченский народ готовит к тому, чтобы потом... воюют инопланетяне, получается, да? Чтобы вот этих собак на нас повесить. Мне кажется так. В России 150 национальностей, народов, может быть больше, 150, по-моему, есть, насколько я знаю официально. Ни один больше так не выделяется, вот так вот, как чеченцы. Ни один в этом информационном поле, в войне, во всей политике, вот этой всей геополитике, ни один больше вот так особняком не выделяют ни один. Были попытки это сделать с бурятами, да, они не получились. С удовольствием чеченцев выделяют особняком. Мне кажется, для того, чтобы потом повесить на нас всех собак, когда они начнут дружиться, целоваться, обниматься, снова они начнут, гарантирую. Я, правда, не знаю, через сколько, через год, через 10, не знаю, через сколько лет. Это я уже не знаю, это надо проводить другие анализы. Да, Ничего объяснять им не нужно. Мы для них такие же чурки, как и для русских.
также они нас ненавидят, также презирают, такими же словами, такими же терминами они нас обзывают. Я уверен, каждый из вас не один Да раз в жизни ладно, услышал свой адрес. ты там жил, ты там Да жил. мавалита, сауду Ва, квахал, да павушам мавалита. ехать моде, Дай мне павушам сказать ехать свое моде. слово. А Лехуг, воюют кто да и Да цака, мавалита, ма сауду воюют квахал, там кто. ага, Лехуг, это его как бы мнение, оно тоже имеет место быть. И твое имеет быть, и других, и мое там. И гума мадается, он просто пускай высказывает. Да банкет он Хвалит, попал я там, хвалит. получается. Ты хотя Банкет бы попал, посмотрел бы, духовно саиш, ты хотя бы посмотрел бы, и украинский язык, хайцан, русскоязычные нет они там. Это Там есть два народа из одной русскоязычные. колыбели, и мы им чужие. Вала из Собак одной, будут сам ты песить на из ногти, одной это колыбели точно. рассказываешь. Задача, им ничего доказывать не надо, я считаю. Нужно провести работу, собрать материалы, чтобы когда они это будут делать, как-то парировать и говорить, что нет, это ваши спецслужбинские игры, на нас собак повесить не получится. Все, молодец. Сказочник тут нашелся. Баркал, Лехуг, ну, ты как бы Камелдин, Саволи, Таруна. Тоже неправильно с твоей Ажай, стороны. нахуй, оскорблять Да подъехал. ласка, Идиот. Ты давай не да ласка, оскорбляй меня. провокатор, Я тебе слова провокатор, плохого не сказал в твой адрес. Ага, ты Не надо мой украинский адрес ничего любитель. Я в твое говорить, там слово адрес рассказывать плохого будешь. не сказал. Провокатор ты здесь А ты пришел, там, зафильтруй ага. разговор свой, соблюдай. Алло, соблюдальщик. Все, Лехуг, хажам, вы, хочу как бы, хочу мяш, риска лишь, олчная, хвосту. Не надо как бы это сейчас эскалировать. Артур, Бехцебелч, ага, что эскалировать мои ситуации. Просто давайте каждый как бы свое мнение выскажет, да, по ситуации. И уже если там дискутировать, то дослушав там оппонента, аккуратно, да. И насчет этого я просто вообще не про эту тему говорил, да. Это как бы я имею в виду вот это президент какой в Украине, не президент. Сейчас там военная ситуация, и, на мой взгляд, Украина, тоже мое мнение, меня, пожалуйста, тоже, короче, не перебивайте. На мой взгляд, Украина все делает правильно, да, и президент не тиканул оттуда, как бы его там не выбрали, кем бы он не работал, чем бы. Просто надо отдать должное в такой ситуации. Нормально, короче, заднюю он не дал в любом случае до сегодня, до этого момента. На Западе ведет тоже правильную политику. Выбирали его чисто демократическими методами, ошиблись, не ошиблись, как угодно. Следующие выборы, когда будут, выберут кого захотят, возможно его, возможно другого. Просто я вот комментировал ситуацию, скорее, если украинцы, да, там будут слушать вот этот эфир, хотя это надо там уже на других площадках делать, куда-то на, я не знаю, в YouTube, в ту же чат-рулетку, хотя там алкашня, вот это все мусор, много мусора. Тем не менее, какую-то через вот такие какие-то ресурсы надо правильную информацию выдавать нашим и украинским друзьям, потенциальным партнерам в будущем и так далее. И всем остальным, потому что то, как нас описывают, вот я недавно, на днях, пару дней назад смотрю тоже какой-то разговор, да, там украинки с одним чеченцем. Ну, все равно вот эта подача, да, со стороны вот этого нашего соотечественника, я вижу, у него такой комплект на лице, вот эта длинная борода, отсутствие усов, и остальное уже все нарративами вот так. Как бы там искренности, ну, ноль. Я же это знаю тоже, как это работает все. И поэтому вот эта вот неправильная подача информация, да, там со стороны из чеченской среды, она как бы способствует тому, что уже в ответ к нам обращение и так далее.
Поэтому вот это тоже наша вина. Мы тоже как бы, ну, вменяемая часть нашего общества, она не информирует общественность. А потом требовать из этой общественности какого-то отношения к себе. Просто мы, правильная часть общества пока молчит, неправильная, заметьте, неправильная часть общества, нетрадиционная, скажем так, часть общества, она абсолютно в ином виде, вообще не соответствующем действительности виде и так далее. Вот везде постоянно прогрессирует, везде вот ведет себя активно, шустро, и как бы вот это способствует античеченской пропаганде, античеченской деятельности. Если бы они полезными были бы, они бы, наверное, такими активными не были бы, не лазили бы везде, не шастали бы. К сожалению, вот это происходит везде. Те же вот эти русские чиновники, заместитель русской компании ГУП «Электросвязь», замдиректор вот этого Шмакова, Тумсо Абдурахманов. Возьмите любого украинца, любой украинец знает вот эту персону. А что эта персона пропагандировала последние лет уже 10 почти? Мы же понимаем, кто вот вменяемая часть чеченцев, она понимает, чей это шпигун и что он говорил все это время. И вот такие вот понапичканные вот эти вот чуваки, они создали вот этот образ. И вот этот антиобраз, его нету нигде, он где-то у нас в душе есть, где-то мы в подушку себе вот так думаем, у себя дома хорошо, или в своих каких-то вот этих группах здесь. А там вот, где достучаться, докричаться, там только вот эти вот чуваки орудуют. Просто я вот как бы скорее о вот этой теме. И когда информация, уже информированность есть, и после этой информированности уже предпринимаются какие-то античеченская деятельность и так далее, это уже можно четко определять как предвзятое отношение. Но когда отсутствует информация полная и вообще там какая-то подается вообще ложная, и на основании вот этой информации там украинское общество, оно делает какие-то выводы, и потом как бы винить во всем это всех только украинцев тоже как бы это неправильно получается. Я надеюсь, я как бы свою мысль довел. И я не о том тоже, что как-то Украина там нас сейчас, нашу ситуацию спасет или что-то. Нет, абсолютно. Украина сейчас бедствующее государство, которое, наоборот, само нуждается в любой поддержке, в любой помощи. И на их теме, короче, как бы паразитировать тоже, я считаю, неправильным. Единственное, там им как-то информационно и так далее. И просто вот, когда против наш адрес гадится, чтобы этого не было, вот этих гадостей, которые русские фашисты, как бы, и вот эти вот подрусские всякие, они распространяют вот эту информацию, то есть она, перелом хлещу, должен быть какой-то перелом вот этого. И вся наша вот эта как бы нацеленность, она скорее не на то, что сейчас от украинцев какая-то польза для чеченского государства. Нет, сегодня Украина только сама нуждающаяся. А просто в будущем, да, в будущем, зачем нам нужен враг в лице украинского государства, да, после окончания русско-украинской войны, мощного государства на территории Европы по соседству с нами. Зачем нам враг в лице Украины и вообще в каком-то другом государстве? Как бы наоборот, в нашей ситуации и вообще в современном мире лучше дружить со всеми государствами, тем более с цивилизованными, нормальными. Там. Примерно та она и Невзоров, Лютва, и Невзоров,
على شو وين مستوى أزنيسان وبوشتك وين ده مستوى خلاص примерно Оля сейчас даже украинцы если сопоставить вещи за Санин Соловьев там почалку государственного все паспорты лахаешь мух это да и штрит война да это война хотя сам делом да свой бог так не дена ну войн ну дег вы масты лахаешь на югу вы там бегли эпрел штат амел dia шафу это дует и дует дучте вы все почалка там не кепара дештегило еще ду но وين دولهم إيش خرج دو بقتك بقدر إيه سألت قيش دولهم مش عنيخش عن مت دقيس ولا إيش نقطة يوق كوش مغليت إنه ناس إنيخش كز قيش لا تواشق ناس И Marshall гражданство, елык изиляски у. Сон гелит наг ермаку. Украинский подписчик миллионами подписчик мабет на Украине считается а я что из-за дон не, ну они там и так слушали его, там, Гаскин, Шбуцин, миллион там подписчиков там, и украинец был русскоязычный, которые там русскоязычные, Донецкий, Луганский, да, Баранашцы, Метя, да, я знаю, что кем туда чей дух, я сейчас, а даже олдала, там люди не пострадали, бог, я знаю, что, а все есть, да, под инозоровые, бог, есть, люди не пострадали, бог. Его гудута. Украинский матадон, русский матадон. Об этом я и говорю, что это славянский мир, и мы там будем всегда. Да, мы не люди вообще, по идее. Да. Поэтому надо как-то свои интересы отстаивать, ни с кем из них там не пытаться обниматься, это бесполезно уже, знаем исторически. И выселять нас украинцы помогали, и против воевали, и в составе федеральных войск были, и все на свете делали. Это одно и то же, это из одной колыбельни два народа. Ну это же факт, это они славяне, все, их тема. Рано или поздно у них этот конфликт пройдет, поколение сменится, они опять будут братья-сестры. Собак на нас повесят, не просто так же чеченцев особняком выделяют в этом информационном поле. Ну очевидно же, не надо здесь быть семипядью во лбу, чтобы это понимать. Маршал, чтобы все понимали, тоже думаю, чуть на русском речь толкну, как говорится, язык врага знать ничего лишнего не помешает, как говорится. Ну, если украинцы начнут нас вот так упрекать, там, тыкать нас на какие-то ошибки, на какие-то наши, как это правильно сказать, не знаю, ну, на наши сапчму это. Бить белым, положу, я забыл русский язык, к сожалению, к счастью. Короче, вот на наши ошибки, да, на ошибки наших предков, если вот так мы начнем, если Украина начнет нас тыкать, мы можем вот прямо их нос тыкать на вот бескомпромиссные, не знаю, вот эти их ошибки и то, что они делали. Мы тоже можем указывать всему миру, фактами доказывать, что Украина была